پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب پھر ایک شعر یاد آیا اگلی خبر اور اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. اقبال. ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ ہے اس افغانستان کا جو ایک عرصے سے بارود کی آگ میں جھلس رہا ہے، جہاں شاید رشتے، رحم اور اس طرح کے جذبات عرصہ ہوا ان لوگوں نے پتہ نہیں بیچاروں نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے. ظاہر ہے جو مقتل میں ہے، جنگ میں ہے، لاشیں گر رہی ہیں تو ان کے جذبات و احساسات سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ نہیں رہے. ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کہ افغانستان کے صوبے زابل میں کنواں تھا، ایک بہت تنگ و تاریک کنواں تھا، یعنی کھلا کنواں نہیں تھا. اس میں حیدر نامی 6 سالہ بچہ گر گیا، قسمت بیچارے کی. اب اس کو بچانے کے لیے جو سپریم لوگ ہیں حکومت کے، وزیر دفاع ہے، وزیر ٹیلی کمیونیکیشن ہے، وہ سارے نام جن کے ساتھ ملا بھی لگتا ہے، جن کو سارے ملا بھی ہیں، اور بڑا خونخوار پورٹرے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تو تشدد پسند ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے درد کا، ان کے احساس کا، کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ سارے ہی جمع ہو گئے اور ایک فون بچے کے پاس یا تو پہلے سے تھا یا پہنچا دیا گیا، اس کے ذریعے سے رابطہ بھی رکھا، ڈائریکشن بھی دیکھتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو وزیر ہیں وہ سرنگ کھود کے کو 5 فٹ تک خود جانے کی کوشش انہوں نے کی. یہ سلسلہ 3-4 دن چلتا رہا اور یہ بڑے بیچارے درد دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ لگے رہے. لیکن اتفاق اور قسمت یہ کہ جب اس بچے تک پہنچے تو بچہ تاب نہ لا سکا تھا اتنی دیر. اگرچہ خوراک وغیرہ پہنچائی گئی لیکن تنہائی بھی تھی، بچہ تھا 6 سال کا. وہ ڈاکٹر صاحب جانبر نہ ہو سکا، بیچارہ اپنے پہنچ گیا اللہ کے پاس. اور جب یہ ساری ایفرٹ کرنے کے باوجود، احساس کرنے کے باوجود یہ نہیں بچا سکے، اس بے بسی پہ جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب، یہ ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے. اچھا اس کی کسی نے ظاہر ہے موبائل کی ایج ہے تو ویڈیو بھی بنا لی اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیا گیا تو یہ بہت وائرل ہوئی. یہ ڈاکٹر صاحب یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے بارے میں پروپیگنڈا کچھ ہوتا ہے، ان کی دل کی کیفیت یہ ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ یہ جو اس کے اندر درد دل اور جو ایک انسانی تعلق کی بات ہے، اللہ اکبر، اور انسانی کیفیات کی بات ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مجھے یہ بڑی تشویش ہو رہی ہے اس پر اور حیرت ہو رہی ہے کہ جتنا بھی تنگ و تاریک کنواں تھا، آج کے جدید ترین دور میں، یعنی جو میڈیا کا دور بھی ہے، ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، اور اس دور میں کنویں میں گرے ہوئے بچے کو نہیں نکالا جا سکا. یعنی اس سے بڑی بے بسی کی اور کیا بات ہوگی. اب ظاہر ہے ان کی کیفیات کیا تھیں. اب دیکھیں ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کرین اگر وہاں پہ اویلیبل ہوتی تو بچے کو نکالا جا سکتا تھا. تو کیا پورے افغانستان میں کرین موجود نہیں تھی جب وہ ساری ان کی سپریم جو ان کی قیادت ہے وہاں پہ موجود تھی اور وہ سب لوگ کوشش کر رہے تھے تو ایک کرین میسر نہیں تھی؟ لگتا تو یہ ہے کہ جتنا بھی تنگ و تاریک کنواں ہو جس میں آخر بچہ گرا ہے تو اس کو تو نکالا جا سکتا ہے. لیکن ان کی کیفیات کیا تھیں؟ اب ظاہر ہے کہ سمپلی رسا بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا اور کیا کچھ کرنے کے بعد وہ اس کی سچویشن کیا ہوگی. کتنی بے بسی کی بات ہے کہ جس میں وہ سرنگ کھودتے رہے اور سرنگ کھود کر 3-4 دن بعد وہاں پہنچے اور بچہ جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکا. تو یہ میرے خیال میں ایک طرف تو آپ کہہ لیں کہ اس دور میں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، آپ نے تو شعر پڑھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو یہ جو انسان ہے اسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں. اللہ انسان کی خبر لو کہ یہ دم توڑ رہا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. انسانیت اصل میں دم توڑ رہی ہے. یہاں میں انسان ملتے کہاں ہیں؟ تو یہ اندازہ کیجئے کہ اس ہمارے زوال کے دور کی یہ نشانی ہے کہ ایک آدمی جو دوسری انسانی جان کو رو رہا ہے وہ خبر بن گئی ہے اور پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے. ہم اصل میں اس قدر بے حس ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ایک اچھوتی خبر لگی ہے کہ کوئی شخص کسی ایک جان پہ کے جانے سے ضائع ہونے سے رو رہا. تو اصل میں تو ہم سب کو رونا چاہیے. اصل میں تو یہ جذبہ ہر جگہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جذبہ آج کے دور میں انقا ہے، اس لیے ہمیں یہ خبر لگی ہے، وگرنہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی. آج گویا انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے. پھر بھی ہمیں انسانیت کہاں ملی یوسف صاحب؟ اس
धरती पे मिली, जिनके बारे में पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ये है कि ये दहशतगर्द लोग हैं, जिनके बारे में प्रोपेगेंडा ये है कि ये इंसानियत से आरी लोग हैं, वहाँ हमें इंसानियत का एक डॉक्टर साहब ना जहाँ में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब अगली एक और ख़बर अफ़गानिस्तान ही से मुतल्लिक़ है। एक तरफ इनका एहसास, जज्बा और रहम दिली और बच्चे के लिए ये कैफियत, वो फिर इकबाल याद आया डॉक्टर साहब के, हो हल्का यारां तो रेशम की तरह नरम। आज तो बड़े शेर आ रहे हैं आपकी और रस्म हक़ व बातिल तो फौलाद है मोमन। ज़ाहिर है अपने दिफा से भी कोई भी कौम बेखबर नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब ये आपने जो बात की ये बड़ी अहम बात है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरी आलमी बरादरी में जो बात इस वक्त रख रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो यही इसी बात की तो हैं कि ये इंसानी अलमिया यहाँ जन्म ले रहा है, यहाँ वसाइल नहीं है, यहाँ रिज़्क नहीं है, यहाँ रोज़ी नहीं है, रोटी नहीं है, अमेरिका इनके फंड्स रोक के बैठ गया है इमदाद के लिए। मतलब ये वाक़तन वही कैफियत है, आपने दुरुस्त निशानदही की कि इनके पास क्रेन ना होना, रोटी भी नहीं मिल रही उन्हें। एक तो ये बात। दूसरी डॉक्टर साहब बहरहाल वो अपने दिफा के लिए उन्होंने एक फ़ौज की यूनिट बनाई है, उसका नाम पानीपत रख लिया है। अब पानीपत का मैदान बड़ा मशहूर है हिस्ट्री में, तो ये बात इंडिया को पसंद नहीं आई। मेजर जनरल बख्शी उनके हमेशा मीडिया पे मौजूद रहते हैं, वो काफ़ी बातें करते रहते हैं और सुनने वाले सुनते रहते हैं उनको और गौर करते रहते, तो उन्हें इस पे भी बड़ा गुस्सा है, मलाल है कि ये तो जी हमारी तौहीन है, बेइज्जती है, ये उन्होंने क्यों रखा। अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में जब आए थे मराठों वगैरह से उनकी जो लड़ाई हुई, तो ये इनके तो हीरो हैं, उनके नाम पे इन्होंने रखा है, तो इंडिया इस पे परेशान है। देखें, वो एक मकूला है कि जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं उनका जोग्राफिया बदल जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो बात यह है कि जिन्होंने जोग्राफिया अपना कायम रखना है, फिर वो तारीख़ को ना भूलें। तो तारीख़ को याद रखने का यही तरीक़ा होता है कि इस तरह की जो सिम्बॉलिक जो भी आपके इवेंट्स होते हैं आप उनको याद रखें। तो ये देखें, ये उसी तरह की एक अलामती बात है। आपने पानीपत उसका नाम रखा है तो दुश्मन की चीखें निकल गई हैं। हाँ। अब अगर आप उस तरह का किरदार रखें तो फिर क्या होगा? यानी सिर्फ आपको नाम रखने से किसी को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है तारीख और तारीखी इवेंट्स उनको याद रखना कितना अहम होता है। निस्बतें कितनी अहम होती हैं। निस्बतें कितनी अहम होती हैं कि आप उनके ज़रिए से अपने दुश्मन को सिर्फ नाम रख के एक शिकस्त से या कम से कम परेशानी से दो चार कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को अपनी तारीख़ याद रखने का, देखें हमारी जो तारीख़ी चीज़ें पाकिस्तान में भी, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, ये भी मुख्तलिफ, देखें ज़रब अज़ब था, ज़रब रद्दुल फ़साद था, या इसी तरह का हतफ़ मिज़ाइल है, गौरी है, ये जो जितने इस तरह के नाम रखे हैं हमारी तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गोया जंगों के अंदर तो तारीख़ और भी ज़्यादा अहम होती है। जो भी आपके तारीख़, एक तो ये तरीक़ा है अपने हीरोज़ को याद रखने का। फिर डॉक्टर साहब हमने यौम तकबीर नाम रख दिया। यौम तकबीर नाम रखा, बड़ा शानदार। मैं समझता हूँ कि वो देखें उसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी तौर पर भी है और उसका ताल्लुक़ मानवियत के साथ भी है, अल्लाह ताला की किबरियाई के साथ भी है। और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं असल में कौमों की जो बनावट है और कौमों का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बड़ा किरदार अदा करते हैं। देखिए कुरान शायरुल्लाह की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है कि एक अल्लाह के इम्तियाजी निशानात हैं। हर कौम के कुछ इम्तियाजी निशानात होते हैं, कुछ अल्लाह के इम्तियाजी निशानात हैं। उनकी बेहुरमती ना करो, ला तुहिल्लु शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो। और जिस तरह कौमी झंडा होता है, जिस तरह से कौमी तराना होता है, जिस तरह कौमी चीज़ें होती हैं उनकी कदर इज़्ज़त की जाती है, इसी तरह शायरुल्लाह है। लिहाजा मिली सतह पर कुछ शायर मिलिया है। लिहाजा आप गौरी बात करें, आप बात करें, आप पानीपत की लड़ाई की बात करें, आप कोई यौम तकबीर की बात करें, ये दरअसल शायर मिलिया हैं जिनका ताल्लुक़ शायरुल्लाह के साथ है। और इनसे अगर दुश्मन खौफ नहीं खाएगा तो और किस चीज़ से खाएगा। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को उन्हीं बुनियादों पर कायम रखे और अपनी बुनियादों की तरफ लौट जाने की तौफीक दे जिसके ज़रिए से दुश्मनों को शिकस्त दी जा सकती है। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन, ये निस्बतें, ये अलामतें, ये ताल्लुक़ बड़े अहम होते हैं, ये याददाश्तें, आपका माजी, ये बड़ा अहम होता है। इससे कनेक्ट रहना, इससे जुड़े रहना, इसे याद करते रहना, ताज़ा करते रहना, ये बड़ा अहम होता है। वरना डॉक्टर साहब ने फरमाया था, शेर वाकई याद आ रहे हैं, इकबाल फिर याद आया कि वो फ़रेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। फिर बंदा भूल जाता है।
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماضی سے تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق دے، اپنی نسبتوں کو نہ صرف یاد رکھنے کی بلکہ ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا